जो पिछले करीब 4.5 साल तो साडे पंजाब दे विच वापर रहा वो साडे पंजाब दे विकास वास्ते तां बिल्कुलों ही वो चीज़ जिहड़ी आ बहुत माड़ी आ। और मेरा यह मनना है कि ये जिहड़ा भ्रिष्टाचार 0 तो लैके 100% तक वापर रहा पंजाब दे विच, शायद ही कोई महीना होवेगा जदों इन्होंने स्कैंडल जां स्कैम तो बिना कदे लंघण दिता होवे। पर जदों दे साडे सत्कारयोग भारत भूषण आशू जी फूड एंड सिविल सप्लाई के मंत्री बने ने, उदों दा इस महकमे विच तां जिवें कि धज्जियां उड़ गईयां वो काम हो चुका है। देखो 2017-18 तो लैके मैनूं इदां लगदा भी अणगिणत जिहड़े ने वो फूड ग्रेन दे नाल संबंधित स्कैम हो चुके ने। किते 20 करोड़ का है, किते 40 करोड़ का है, किते 30 करोड़ का है, किते 15 करोड़ का है। ये की हो रहा है? हुण जेकर भारत भूषण आशू जी ये कह के अपना खैड़ा छड़ाउण कि असीं एक इंस्पैक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर दी आ, ये गल मैनूं इदां लगदा भी किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के गल तो थल्ले नहीं उतर सकती। एक इंस्पैक्टर की एडी हिम्मत नहीं हुंदी कि करोड़ां अरबां रुपए दा ओह जिहड़ा है फूड का अनाज का घोटाला करे और ਲੱਖਾਂ बैग जिहड़े ने ਉਹ एक गोदामां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ चोरी होए पाए जाण और कहण कि एक इंस्पैक्टर चुक के लै गया। मैं तो यह कहांगा कि मंत्री साहब तो भारत भूषण आशू जी इस डिपार्टमेंट के उस लैवल तक के सारे मुलाजम जिहड़े ने इहदे विच मिली भुगतिया। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन तो पहला ਉਹਦਾ पिछोकड़ देखो तो ਉਹਦੇ पल्ले सिर्फ एक घर हुंदा, पर जदों मंत्री बन जाता है तो फिर अरबां खरबां की जायदाद पता नहीं कित्थों आ जाती ਉਹਦੇ ਕੋਲ दिनां दे विच, क्योंकि वो जिहड़ा पैसा आ करप्शन का ही हुंदा आ। साडा आम लोकां दा, साडे वर्गिਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ वर्गिਆਂ ਦਾ जो ਅਸੀਂ टैक्स दिंदे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ जो आरोप ने ਉਹ आशू जी ते ही ने या होर भी कांग्रेस ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਨੇ? आशू जी ਦੇ ਆਰੋਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। देखो स्मार्ट सिटी का स्कैम जिहड़ा आ वो भी सामने आने वाला, पैसा सारा सेंटर तो आया, लेकिन इन्हों ने किया कि जिवें कहंदे भी अपने 100 पैसा आया तो विचों 10 पैसे लाते। सानू तो इदां ही लगता लुधियाने की कोई गली होवे, कोई सड़क होवे, कोई पुल होवे, हरेक पुट्टिया प्याज कोई भी कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं गा। और जिहड़ा स्मार्ट सिटी का पैसा आया उहदे चों बहुत थोड़े जे पैसे ला के ये आशू जी जानन बाकी पैसे का इन्होंने की किया। तुसीं कहो कि 20 करोड़ दियां किप्स मार्केट दे विच टाइलां लगियां, एक पढ़े लिखे व्यक्ति नूं इह गल हजम नहीं हुंदी। तुसीं कहो कि 20 करोड़ की सड़क बन गई मल्हार रोड की, ये किसी पढ़े लिखे व्यक्ति नूं हजम नहीं हुंदी। तुहाडे सामने लुधियाने का सिटी सेंटर स्कैम होया सी, जिहदे विच साडे मौजूदा कैप्टन अमरिंदर सिंह CM साहब बिल्कुल 100% इनवॉल्व सन। एक पुलिस का अफसर पहला चलान दे रहा भी ये दोषी है, ਉਹੀ पुलिस अफसर जिहड़े ने चलान दे रहे हैं नहीं ये दोषी नहीं, ये बेगुनाह ने। और अरबां खरबां रुपए का स्कैम होया और कहिए कि बेगुनाह आ तो असीं पंजाब पुलिस ते यकीन किवें कर लईए? ਉਹੀ BK ਉੱਪਲ साहब ने जिहड़े बादल साहब के खिलाफ बतौर गवाह बन के खड़े हुंदे कि बादल साहब ने करप्शन की। ਉਹੀ BK ਉੱਪਲ साहब ने कोर्ट दे विच बयान दे के आउंदे आ कि नहीं मेरे को तो गलत फहमी का बयान लिखा हो गया सी, बादल साहब बहुत साफ सुथरे ने। इस करके सानू पंजाब पुलिस का यकीन नहीं है। इलैक्शनस आने वाले हुंदे ने, एलीगेशंस उदों ही क्यों लगते हैं विपक्षी पार्टियां तो? अगर स्कैम हुंदे ने, घोटाले हुंदे ने, तो पहला ही क्यों नहीं जो एलीगेशंस है जो मंग की जाती है कि CBI इंक्वायरी हो, पहला क्यों नहीं हुंदी? मैं 1 साल तो बोलता आ रहा कि इस दे विच करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है। लोगों का अनाज जिहड़ा आ वो खाधा जा रहा है और इन्हों ने सारे पंजाब नूं उजाड़ के रख दिता। पर जेकर कहिए कि हाकमी सिस्टम दे नाल मिलिया होवे तो फिर असीं की कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी का तो शुरू तो एक प्रेसिडेंट है कि करप्शन तो फ्री तो इन्हां कदे कुछ कीता ही नहीं। खबर दिन पर देख रहे तमाम दर्शकों का मैं एकता सिंगला स्वागत करती हाँ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। सर इस टाइम बीजेपी पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। जो एक जो मिनिस्टर थे, जो कांग्रेस के मिनिस्टर थे, एक एलीगेशन लग रहे हैं फ्रॉड दे या घोटाले दे, उस दे बारे की कहना चाहूँगी? देखो
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੀ 3.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਤੱਕ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 30 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਜਾਂ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੈਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ 4-5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੂਡ ਦਾ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ CBI ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਤਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਪਰੇਟ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਪੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਆਰੋਪ ਨੇ ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 100 ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੁਲ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਪੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜਾਣਨ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਪਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਮਲਹਾਰ ਰੋਡ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ,
ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾ ਸਕਣ। ਸਰ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ। ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਉਹੀ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ। ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਫੂਡ ਤੇ ਅਨਾਜ ਵਾਲੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰਾਸਦਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਕੈਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ? ਅਗਰ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਕਮੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਪਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ 16 ਤਰੀਕ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸਕੈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਘੋਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਘੋਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸੀਐਮ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਕਸ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ। ਪਰ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ IPS ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10-9 ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੈਮ ਕਰਕੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਈਏ ਔਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। 2002 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ BJP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ BJP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ BJP ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ BJP ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਕਦੇ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਸਿੰਘਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ।